नमस्कार मु स्वागत करुच्ची न्यूज रूम को मो सहित अच्छा न्यूज रूम मुख्य संपादक मनोरंजन सर। सर वर्तमान जहाँ इलेक्शन कमिशन तरफ जो रिजल्ट सामना को आसूची 40 रु अधिक आसन में भारतीय जनता पार्टी आगुआ रही नुआ दिल्ली आसन रु अरविंद केजरीवाल मात्र 386 खंड भोट्रे आगुआ रही जिते प्रारंभिक पोस्टर बैलेट गणति से पछरे थे एवं 5 राउंड गणति सुधा से मात्र 386 खंड भोट्रे आगे अच्छा एपरिक कालकाजी सीट्रु जी मुख्यमंत्री रही वर्तमान जी थे आतिशी मार्लिना सिंह से पछरे रही सर दिल्ली ट्रेंड कौन कौन आपन को लगुच बहुत दिन प्रतीक्षा अंत हम दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार रही ट्रेंड से कहूँ भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली रे आसवाई जाऊँगी आप जानते एथर 27 वर्ष पर दिल्ली रे भारतीय जनता पार्टी फेरवाई जाऊँगी सरकार को जे रामंकर वनवास शेष है बोली बीजेपी प्रवक्ता माने कहते 27 वर्ष धरी जदियो गत 10 वर्ष धरी नरेंद्र मोदी क्षमतार अच्छा दिल्ली भारतीय जनता पार्टी सरकार अधीन अच्छी किंतु एपर्यंत दिल्ली आसी पारु नथिला भारतीय जनता पार्टी कब्जा को भारतीय जनता पार्टी से जीति पारु नथिला पूर्व कांग्रेस थिला कांग्रेस पूर्व 27 वर्ष तले बीजेपी थिला आपण देखंतु गोटे बड़ परिवर्तन आसी दिल्ली रे किंतु दिल्ली रे जहाँ घटी गत किछि वर्ष धरी ता निश्चित भाव में गोटे गणतंत्र पई शुभंकर नुहे जो भली ढंग से केजरीवाल आउ केंद्र सरकार भितर झगड़ा लगिला जो भली ढंग से केजरीवाल शीशमहल तैयारी कले जो भली ढंग से आईन संशोधन करी सरकार को दिल्ली रो सरकार को पंगु कर दियागला ए सबु बिंदु को जदि आप जोड़े राजनैतिक तिक्तता राजनीतिक विरोधाभास यही स्तर को जाइपारे यही लेवल को जाइपारे जहा द्वारा गणतंत्र प्रभावित हुए लोकंकर मंगल हुए नहीं एवं भारत वर्षर राजधानी किभली प्रभावित होती गत किछि वर्ष धरी आपण एई केजरीवाल एवं केंद्र सरकार भितर जो झगड़ा से स्पष्ट बारी पारिबे जा बर्तमान गोटे स्पष्ट बहुमत बोध हुए मिल भारतीय जनता पार्टी सपक्ष रे जनमत मिल आम आशा करवा जे भारत वर्षर राजधानी सुरक्षित रहिबो भारत वर्षर राजधानी एई छोट छोट राजनीतिर ऊर्ध्वर रहिबो एवं आशा करवा जे प्रकृत में दिल्ली विकास हम दिल्ली हूँ भारत वर्षर राजधानी सारा देशर लोक जाऊँच से जगह को तेणु ये जो तिक्तता लगी रही है जो द्वंद्व लगी रही है यह गणतंत्र शुभंकर नाला ये बड़ बड़ मेसेज आसूची केजरीवाल केजरीवाल जो राजनीति 2011 मसीह आन्ना आंदोलन समय आरंभ करते देश को दुर्नीति मुक्त करने से ट्राप रे से कहीं पड़े एक चिंता करने समय आसी जितेबाला से कहते जे नेता वीआईपी कल्चर ये दूरे रे नेता जड़े आम आदमी भली रे पार्टीर ना हूँ आम आदमी अर्थात साधारण मनीष जेमती गुपचुप खाए साधारण मनीष जेमती मोटरसाइकिल जाए साधारण मनीष जेमती छोटिया घरे रहे सेमती गोटे मिडिल क्लास फैमिली धारणा बा चिंतन जे से गोटे नेतार कारबार हवा दरकार गोटे नेता से बंचवा दरकार किंतु आपण देखिए कार्य क्षेत्र में आम आदमी खास आदमी रे परिणत हो गला दिल्ली लिकर स्काम रे आमे देखिलु जे जो भली ढंग रे आम आदमी पार्टी तुंग नेता अरविंद केजरीवाल जेल गले मनीष सिसोदिया जेल गले आमे प्रथमे गोटे धारणा सृष्टि होता जे गोटे ये हूँ राजनैतिक प्रतिशोधमूलक कार्यकलाप किंतु परवर्ती समय अदालत जो प्रकार सब स्ट्रिंजेंट कंडीशन सब देती एपर्यंत से मामला चली कोर्ट रे तो ये जना पड़ा कोठी ना कोठी गोटे दुर्नीतिर दाग केजरीवाल सरकार विरुद्ध रे लागिला एवं द्वितीय कथा हूँ जो कथा से कहते जे गोटे नेता किभली रहिबा उचित साधारण मनीष भली बंचिबा उचित तांकर घर जो 45 कोटी टंका विनिमय रे शीशमहल तैयारी हला आ ये जो शीशमहल तैयारी हला तार वीडियो सब भारतीय जनता पार्टी नेता माने छाड़िले इलेक्शन रे ये गोटे मुद्दा बनिला आपण देखंतु जे गोटे नेता से गोटे बंगलोर रे रहिबे जने मुख्यमंत्री किंतु एते बड़ शीशमहल तैयारी करिवार आवश्यकता कौन थिला जो 45 कोटी टंका खर्च हम या गोटे प्रतीक थिला जे आम आदमी पार्टी तार कोर इश्यू मूल तत्व ओहरी जाइछि
ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ପାଇଁ କେଜରିୱାଲ କହିଥିଲେ, କେଜରିୱାଲ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯମୁନାକୁ ସଫା କରିବାରେ ସେ ବିଫଳ ହେଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ସେ କହିଥିଲେ ୟୁରୋପର ସଡ଼କ ଭଳି ହବ ତାକୁ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ, ପାଣି ଯୋଗେଇବାରେ କେଜରିୱାଲ ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବିଫଳ ହେଲା କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସରକାର, ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମହଲ୍ଲା କ୍ଲିନିକର ବି ଫେଲୁଅରକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଉପରେ। ଇଏ ସବୁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି କି କେଜରିୱାଲଙ୍କର ଏଇ ପରାଜୟ ପଛରେ? ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଯଦି ପରାଜୟ ହୁଏ ଇଏ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଦେହରୁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ କାରଣ ଦାୟୀ, କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହଉଛି କେଜରିୱାଲ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଝଗଡା, ଏହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଜନୀତି ଅତି ନିକୃଷ୍ଟ ଧରଣର ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଏଭଳି ରାଜନୀତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋ ମତରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସରକାର ନିର୍ବାଚିତ ହୁଏ ସେ ସରକାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତି କଥାରେ ପ୍ରତି ସ୍ତରରେ ଯଦି ତାକୁ ଏଇଭଳି ଅଡୁଆରେ ପକେଇ ଦିଆଯିବ ଯେମିତି ସରକାର କାମ କରିବନି, ସରକାର ଅକ୍ଷମ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆ ଦ୍ୱାରା କାହାର ଲାଭ ହୁଏନି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ସରକାରକୁ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ହେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ନିଜର ଯୋଉ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ, ଯୋଉ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ବାରମ୍ବାର, ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ କାହା ଉପରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଠିଆ ହେଇଛି? ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ସରଳ ମଣିଷ ଭଳି ବଞ୍ଚିବା। ନେତାମାନେ ଭିଆଇପି କଲଚର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ। ଭିଆଇପି ମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ଭିଆଇପି ମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଘର ଦରକାର, ଭିଆଇପି ମାନଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରିଭିଲେଜ ଦରକାର। ଏକଥା ଗୋଟିଏ ନେତା ଚାହିଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ନେତା ଏସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ, ଦୁର୍ନୀତି ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ, ଟଙ୍କା କାରବାର କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେମିତି ବଞ୍ଚେ ସାଧୁତାର ସହିତ ରାଜନୀତି କରିବା। ଅନେଷ୍ଟି, এই ଅନେଷ୍ଟି ଉପରେ, ସାଧୁତା ଉପରେ, ସରଳତା ଉପରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତ ବର୍ଷର ରାଜନୀତିକୁ ହଲେଇ ଦେଇଥିଲା କେଜରିୱାଲଙ୍କର ରାଜନୀତି। ଏଇ ଯୋଉ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଇଆଇଟି ରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ, ଆଇଆଇଏମ ରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ, ଯୁବକ ମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ବିଦେଶରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଆସିଲା ଡୋନେସନ ଆକାରରେ। କାହିଁକି ଆସିଲା? ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଯୋଉ ରାଜନୀତିରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଉପରେ ରହିବ, ନେତାମାନେ ପଛରେ ରହିବେ, ଭିଆଇପି ମାନେ ପଛରେ ରହିବେ। ଏଇ କଥାକୁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କେଜରିୱାଲଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପଡ଼ୋଶୀ ପଞ୍ଜାବ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି, ଯେମିତି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସରକାର ଚାଲିଛି। ଇଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କମ କଥା ନୁହେଁ। ଜଣେ ଆଇଆଇଟିଆନ୍ ଯିଏ କ୍ୟାରିୟର ପଲିଟିସିଆନ ନୁହେଁ, ଯାହାର କାମ ରାଜନୀତି କରିବା ନୁହେଁ, ଯିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରୁ ଆସି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଚକମା ଦେଖେଇଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲେ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପଲିଟିକ୍ସ ତିଆରି କଲେ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ହାରି ଯାଉଛି, ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଅନେକଙ୍କର ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆଉ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପ୍ରତି ସିମ୍ପାତି ଅଛି, କାରଣ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜଣେ କେହି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଜରୁରୀ, ଏ ଭିଆଇପି କଲଚର ବନ୍ଦ ହେବା ଜରୁରୀ, ଏତେ ଟଙ୍କା କାରବାର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେବା ଜରୁରୀ। ଏ ସବୁ ଯଦି ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏ ତ ଉତ୍କଟ ରୂପ ନେବ। ଏଇ କଥାକୁ ଆଧାର କରି ଭାରତ ବର୍ଷର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପାତିର ହାୱା ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଅନେକ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆସୁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ପଲିଟିକାଲ କ୍ଲାଇମେଟ ତିଆରି ହଉ। ଏଇ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଉଠି ଖାଲି ଲୋଡ୍ସ ଅଫ୍ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ବୋଝି ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଜଣେ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତି ପାରିବନି, ଏଇଭଳିଆ କଲଚରରୁ ଭାରତ ବର୍ଷ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଉଚିତ। ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହଉ, ଏକଥା ଭାରତ ବର୍ଷର ଆତ୍ମା କହୁଥିଲା, ଭାରତ ବର୍ଷର ସ୍ୱର କହୁଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ଭାରତ ବର୍ଷର ଅନେକ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଡାକି ନଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯାଇକରି ଆନ୍ନାଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଟା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ତିଆରି କରିଥିଲା ଯେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଭଳି ପାର୍ଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୀତିର ଚକ୍କରରେ ଟ୍ରାପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ମତେ ଲାଗୁଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଦର୍ଶ, ମୂଳ ଆଦର୍ଶ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପାଇଁ କି କାଳ ହେଲା। ସେଇ ସରଳତା, ସେଇ ସାଧୁତା, ସେଇ କୋର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ନେଇ, ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇକରି ଯଦି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ରହିଥାନ୍ତା,
କୌଣସି ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ପୁଣି ଥରେ ହୁଏତ ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ହୁଏତ ଭାରତ ବର୍ଷର ଆହୁରି ଅନେକ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁଏତ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରନ୍ତି ଏଭଳି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୀତିର ଚକ୍କରରେ ଟ୍ରାପରେ କେଜରିୱାଲ ଫସିଗଲେ ବୋଲି ମୋର କାହିଁକି ମନେ ହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଇଲେକ୍ସନ ଉପରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବେ।